إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة أنبياء والمرسلين سيء لله ولهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يا الله إلى روح نبي هدر عليه السلام Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa likafati malaikatullah wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahlil kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin الضالين آمين. ثم يا الله خصوصا على هاجي النيات أهل البيت وأهل الحاجة ونيات أهل الجماعة في هذه المجلس وخصوصا يا الله إلى روح أمنا حجة جوليا سكنتي بنت سترسنا وهي هدية لنا يا الله إلى الروح Haji Jasmani Ginting bin Dolan Ginting. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله لا إله إلا 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 الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت إن كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب المحبوب واغفر ذنوبنا يا الله من جميع الذنوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب المحبوب واقض حوائجنا يا الله من جميع المطلوب اللهم يا الله تقبل من نيات والحاجاتنا يا رحمن يا مجيب السائلين خصوصا حاجات أهل البيت وأهل الجماعة برحمتك يا الله ارحم الراحمين اللهم يا الله بفضل سورة الفاتحة وآية القرآن ما قرأنا بهذا المكان بهذا المجلس برحمتك يا الله ارحم الراحمين هدية لنا يا الله إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين وهدية لنا يا الله إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني نبي خير السلام الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ولكافة ملائكة الله وكذلك يا الله إلى روح التابعين والتابعين أولياء علماء شهداء والحبايب برحمتك يا الله ارحم الراحمين اللهم يا الله بفضل سورة الفاتحة يا أرحم الراحمين هدية لنا يا الله خصوصا إلى روح المرحومة جوليا سكنتي بنت سutrisno Haji Jasmani Ginting bin Dolan Ginting Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum min hufarin niran wa dakhilhum jannah ya arhamar rahimin wa ja'alhum ahlil jannah birahmatika ya mujibas sa'ilin وكذلك يا الله إلى روح التابعين إلى روح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا وأستجهاتنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل القبور برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا الله تقبل من نيات والحاجاتنا حسن حاجات أهل البيت وأهل الجماعة. Tandanya kita pengikut Muhammad tetaplah jaga silaturahmi. Jalan-jalan ke kota Langkat singgah sebentar
rumah janda sebelah. Ini bahaya nih. Tanda-tandanya kita pengikut Muhammad jangan mau terpecah belah. Andaikan saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Baghdad. Andaikan salam saya, saudaraku jawab, pertanda kita umatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jama'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati ahli bait keluarga berkeluarga di rumah yang bertuah ini. Terima kasih untuk bulan. Yang saya sayangi sekaligus saya banggakan, saudaraku yang sama-sama kita dulu pakai sarung sama-sama kita dulu dikejar-kejar dokter Syekh masa Indomie dengan almarhum Sofian dulu ya, bakar pakai selop, ya kan? Jadi asrama Mekah sampai ke Harapan. Masih ingat kali lah saya masih teringat kali dulu si Budi Belawan, begitu gak pulang-pulang dia, begitu sampai jadi di pesantren buat sensasi. Ini mau tuyul, kayaknya kita yang jadi tuyul. Ingat kali saya itu, aduh. Mana ceritanya? Agustus ya? Iya, Agustus. Kalau mau nengok tuyul katanya kan, ini tuan guru saya, jangan dilawan. Kalau dilawan, saya tidak jawab katanya. Mbah datanglah mbah. Gak taunya dibakarnya lidi di atas piring, di situ minyak apa, ada baterai, sama minyak makan. Ditaruh di tangan, panas. Matanya jangan dibuka, kalau dibuka saya nggak tahu jawab, dan jadi tuyul katanya. Panas, saya kita bilang. Begitu tahu, panas. Orang diugesekkan ya minyak baterai itu ke tangan awak. Setelah itu baca doa dalam hati, usapkan ke muka katanya. Usapkan ke muka, buka lah. Tuyul sudah. Masing-masing kotak-kotak tuyul lah. Rupanya hitam tuh. Aduh, kalau itu tak terlupakan. Awak sudah berapa tahun kita meninggalkan pondok itu, sampai anak kita pun sudah tamat dari sana. Tapi itulah kenangan yang paling indah. Oleh karenanya saudara hari ini dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, nikmat ini luar biasa. Subhanallah, di sini calon pengganti Tuan Guru Syekh Rokan sudah ada muridnya insyaallah. Subhanallah, mudah-mudahan ini istiqomah, mudah-mudahan ini insyaallah di zaman kedepannya beliau insyaallah ahli zikir, di mana generasi kita adalah alumni kita nanti yang pengikut insyaallah. Setelah generasi Ustaz Jimal, beliau ini insyaallah. Saya sebenarnya tidak ceramah, tidak menggurui tuan-tuan, karena bagaimanapun ini secara kapasitas keilmuan tentunya saya itu sangat sedikit ilmunya, hafalan saya itu sangat lemah dibandingkan saudara-saudaraku, karena dari backgroundnya aja kita sudah tahu masing-masing, di usia pun masing-masing kita sudah tahu. Cuma saja memang saudaraku aslinya saya belum tahu, mohon maaf, inilah saya tunjukkan asli saya bekas pelurunya. 3 bulan saya pondok pesantren, saya kena tembak duluan. Jadi ini panas beracun. Di kejadian di kampung Anggong. Jadi capeklah di pasaran itu. Jadi saya tunjukkan ini bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi jujur sekali lagi biar saudaraku lebih dekat dan lebih tahu sampai sekarang inilah aslinya. Jadi kalau saudaraku lihat saya itu kok temperaturnya begini, itu masih jauh berkurang. Mohon maaf kalau pengalaman pribadi saya buka di sini. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Mungkin kalaupun karena yang namanya membunuh, inilah orangnya yang pada membunuh. Cuma saja ketika saya dapat hidayah, semua saya tutup karena doa saya waktu itu hanya 2 di pesantren. Ya Allah, tutuplah aibku, jangan tahu orang siapa saya. Takut saya harapkan tidak tercapai. Yang kedua, kalau ini agama yang terbaik ya Allah, masukkanlah mamaku masuk Islam. Itulah yang saya harapkan. Doa saya lebih kurang 9 tahun doa itu alhamdulillah Allah jabah. Dan alhamdulillah saudara hadirin yang dimuliakan Allah, usia
Ibu saya masuk Islam 65 tahun, meninggal beliau kemarin 71 tahun. Kebetulan datang saudaraku di Surata Binting, makanya kadang-kadang saya mau nangis kalau bicara begini. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Kadang-kadang ketika saya dapat musibah, kawan-kawanku datang. Ketika saudara aku dapat musibah ujian, saya tidak bisa datang. Tapi aku ceritanya kebetulan ke waktu itu adalah udah saya pun pas hari itu juga meninggal. Jadi mau tidak mau saya harus mengurus itu semua gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karenanya pengalaman ini dan pertemuan ini kita jadikan satu momen untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah selalu kita bina, kita selalu mengisi kita untuk positif. Jangan cepat kita tersinggung untuk hal-hal yang kadang-kadang yang disampaikan kawan-kawan kita. Kadang-kadang polemik kehidupan kita digantikan insya Allah kemudahan-kemudahan. Ini macam kawan kiri saudara samping ini, selama PSBB sampai PPKM terasa kalilah umroh terjadi umroh, ya kan? Dia pun terasa, awak pun terasa, kan lain ceramah awak kan gitu. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, saya sampaikan itu tadi, mohon maaf bermaaf tuan-tuan guru. Saya berkata saya tidak mau kabur maktan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Maka tadi kalau Alaidin tadi lihat saya agak lama saya zikir, itu masih separuh saya pakai. Karena memang saya sejam 8 ke jam 9 saya nggak bisa keluar. Mohon maaf, saya tahun 2004 mengambil ini, tapi banyak saya langgar, akibatnya saya mengalami ujian berat. Berat ujian itu. Yang saya alami ketika saya mungkin ketika saya di Kanwil, saya ke Batam 8 hari, ke Singapura 8 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya saya ulangi lagi kembali, saya muhasabah, introspeksi diri. Akhirnya saya ambil ini, saya ulangi lagi kajian ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang menenangkan jiwa saya. Secara materi mungkin saya tidak dapat, akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ada ketenangan tersendiri. Seakan-akan dialog saya kepada Allah adalah, engkau sudah ditarik kau dari jurang yang hitam, dari kegelapan, lalu hari ini kau begitu kau Islam, diberikan kau petunjuk untuk mendekatkan diri kepada diriku, namun engkau sia-siakan, akibatnya saya dapat ujian yang berat. Saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, maka saya menyampaikan ini, perbanyak selawat. Kalau bisa 1000 itu dimainkan, 1000 satu malam. Mainkanlah selawat itu, insya Allah 40 hari sudah bermakom dia. Kami kemarin ditelepon saya jam 2 malam, telepon jam setengah 2 malam, telepon si Mari siapa? Yang belawan itu? Yang marinir? Tekno. Dia lagi di Sulawesi dia. Telepon. Terkejut saya setengah 2 malam. Rupanya setengah 2 jam 2 malam. Rupanya dia pun lagi main. Oh iya. Itulah kalau kita memang ada gaji, itu bukan kita lihat mata kita ini, itu joget. Sama dengan begini Tuhan. Ketika kita belum ada, maka ruh kita yang disebut dengan ruh. Ketika itu diciptakan Allah jasad kita melalui rahim omak kita 120 hari, masuklah ke sini disebutlah jiwa. Ketika rontok ibadah ini, tetaplah dikembalikan dia tetap menjadi ruh. Maka saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ditanya kepada kita, siapa nama Anda? Suparjo. Ditanya orang sering pun bertanya, Suparjo itu yang mana? Suparjo itu yang mana? Sudah pernah kau kasih makan Suparjo itu? Karena mata saya melihat tuan-tuan itu adalah mata johid. Punya mata, punya hidung. Pernahkah saudara melihat diri Anda sendiri? Pernahkah saudara itu melihat yang namanya ruh Anda sendiri? Saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, justru yang disiksa itu nanti adalah ruh kita. Maka mohon maaf, beribu maaf kepada Tuan Guru. Kalau saya memberikan satu amalan, mudah-mudahan sepengamalan kita. Kalau tidak diamalkan, silakan saja. Makanya sering Tuan Guru mengatakan, taruh tanganmu begini, hadiahkan Al-Fatihah di bawah tetekmu 2 jari, masukkan di sini, panggilkan nama dengan lembut. Itulah makanan dia, bukan makanan ini yang makanan kita. Itu ke perut. Makanya otak sama perut, sama dada, sama nafsu, itu harus paham disatukan itu. Mana yang perlu disatukan?
Kalau kita berbicara dengan otak, dengan nafsu, maka seakan-akan kita lah paling hebat. Kitalah yang masih paling pintar. Kitalah doktornya. Kitalah ahli zikirnya. Tapi ketika kita masuk dan otak sampai ke dada ini, di situ kita sekali istighfar, merenung, kita menangis. Siapa kita sebenarnya, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Maka wajar ketika kita istighfar, menetes air mata ini hadirin yang dimuliakan Allah, berinding bulu roma ini. Tuan Syekh Umar Habib Hafiz mengatakan, Tuan, bagaimana kalau kita tahu kalau kita sedang zikir itu, Rasul itu ada? Maka beliau guru besar di Yaman. Beliau mengatakan, ketika kau jujur zikir kau di kamarmu, dan ketika itu kau baca selawat, tiba-tiba tidak kau hayalkan, merinding bulu romamu, menangis, menetes air matamu, di hadapanmu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan, saudara yang dimuliakan Allah. Maka saya katakan selawat. Belum pernah kita temukan saudara hadirin yang dimuliakan Allah ketika Allah memerintahkan sholat, mustahil Allah sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, taklah mungkin Allah puasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berhaji, mustahil Allah untuk berangkat haji. Tapi yang sering kita dengarkan adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka dikala itu Allah sudah melaksanakan lebih dahulu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka wajar ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, ditanya seorang ulama, Tuan, andaikan boleh dibandingkan, manakah yang lebih mulia? Yang lebih mulia, Lailatul Qadar atau Maulud Nabi? Mana yang istimewa? Kata ulama itu, seandainya boleh memilih, maka yang paling istimewa adalah Maulud Nabi. Tuan-tuan guru, saudara yang dimuliakan Allah, ditanya kenapa? Kalau Lailatul Qadar itu ibadahmu pribadi yang ketika itu kau melaksanakan puasa. Tapi ketika Maulud Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah ketika itu Jabir radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, demi ibu yang mengandungku, demi ibu yang melahirkan diriku, demi ibu yang menyusui diriku, siapakah yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini?" Nur nur nabiyuka ya Jabir. Cahaya Nabi ya Jabir. 14.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, Allah menciptakan Nur Muhammad. Maka ada mengatakan kajian ma'rifatnya, Nur Muhammad adalah tajalinya Allah. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, ketika itu ditanya, siapa kau? Aku adalah kau. Allah bertanya kepada Nur Muhammad, siapa kau? Aku adalah kau. Lalu aku siapa? Kau adalah aku. Maka ketika itu Allah mengatakan, kalau begitu kau bersembunyi dalam diriku. Bersembunyi. Begitu bersembunyi, dapat Allah dia, Nur Muhammad. Lalu setelah itu Allah bersembunyi Nur Muhammad. Nur Muhammad mencari Allah, tak dapat Allah. Dan ditanya, siapa aku? Engkau adalah Allah. Siapa kau? Engkau, aku adalah hamba. Jemaah yang dimuliakan Allah, berbanyak selawat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kita ke sesudah kemarin. Ulama besar Hasan Basri yang sentero dunia ini mengakui kapasitas keilmuan beliau, di mana beliau habis Quran, hafal hadis, dan murid-muridnya seluruh dunia ini ada. Ketika itu, ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, beliau menangis. Padahal ketika beliau berceramah di hadapan orang, beliau mengatakan, "Kau usah sedih, sabarlah. Sabarlah, sesungguhnya ini semua adalah ketentuan dan takdir ketentuan Allah." Tapi dikala orang tuanya meninggal, ketika ibu beliau tidak ada, ulama ini menangis sejadi-jadinya sampai terisak
Ditanya, Tuhan, kenapa Tuhan menangis Tuhan? Bukankah Tuhan yang selalu berceramah memberikan angin segar, memberikan kesejukan kepada jamaah-jamaah Tuhan, kepada murid-murid Tuhan. Tapi hari ini Tuhan yang terbalik yang kami lihat. Apa kata ulama Hasan Basri? Kalau perkara mati orang tuaku, aku tak sedih, karena aku pun bakalan mati. Kalau soal ibuku yang meninggal, aku tak begitu menangis, karena aku pun bakalan sama dengan beliau. Tapi yang kutangiskan adalah pintu surgaku sudah tertutup. Pintu surgaku sudah tidak ada lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, mumpung orang tua Anda masih ada, mumpung orang tua Anda masih ada, demi Allah dan Rasulnya, malam ini di rumah ini saya bersumpah, muliakan itu. Walaupun menantunya cantik, walaupun menantunya baheno, walaupun menantunya itu kaya, hormati orang tua Anda. Kalau orang tua Anda tak dihargai, lebih bagus Anda tinggalkan. Karena itu surga, tuan-tuan. Sampai sekarang ini mudah-mudahan kita panjang umur, datanglah ke Tempulik. Saya real bicaranya. Ada teman saya, tuan, Lindung Lubis, bapak angkatnya. Ini bapak angkatnya. Di depan mata aku, itu kan hartanya disumbangkan semua untuk masjid. Gak punya anak beliau. Terpuruk kotoran itu banyak berserak di celananya itu, dibersihkan sama dia, dimandikan. Dimasukkan tangannya begini ke lubang dubur itu, dibersihkan. Setelah itu dibedai sama dia, dimasukkan ke kursi roda itu, diantarnya ke masjid sampai rumah. Bukan sebulan, bertahun. Bukan dia dapat upah dari situ. Ya Allah, saya bilang sama dia, ini namanya ilmu laduni. Andaikan siapapun yang memistik Anda, andaikan siapapun yang mencoba mengetes Anda, potong leher saya berani, takkan tembus. Kita yang PNS merasa hebat, bangga. Cari uang golongan berapa? Dia nggak PNS tuan, tapi rezekinya macam air. Sederhana orangnya. Negara malah dapat dari lebih gajinya. Kenapa? Tower besar di samping rumah dia. Kambingnya, subhanallah, 2.000 ekor. Kalau kita kalikan aja 1.500 kali 500 berapa M? Dia pemasok beras terbesar dari Padang untuk Medan, 160 ton. Tiap hari teman saya ini, sarjana yang membuat khot tulisan Arab yang di Banda Aceh dia. Gayanya kalau tuan lihat, tak ada macam kita ini, macam orang pengamen nampaknya. Saya tahu angka wahnya di rumah. Ya Pak, subhanallah. Ini anak angkat aja memuliakan bapak asuhnya. Allah bukakan rezekinya. Maka siapa? Si Brendan sama naik kasih buat. Itu kan kelas 3 dulu di pesantren. Ya kan? Sudah berapa kan? Sekarang kan Brendan si buat. Itu kan cuma kelas 3 di pesantren. Tapi saya salut sama dia. Setiap pagi dia balik ke Mandala. Di mana tuan? Saya tuan dia ngurus bapak ini. Ayah dia sudah 90-an ya. Ayah dia BKN 90 masih sehat. Saya ngurus bapak tuan tiap pagi aku kemari. Subhanallah, jaga dia dokter. Maka sering saya katakan, di antara setak bukan kuah, setak kuah yang paling mewah kau lah, aku bilang. Betul lah itu. Setak kuah yang paling mobil mewah dia. Pajak terbaru. Dari mana kalau hitung gaji? Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Allah tunjukkan keberkahan itu. Allah tunjukkan keberkahan itu kepada kita ketika kita menghormati orang tua kita. Maka saudaraku, mumpung masih ada orang tua Anda, ilmu ini saya dapatkan dari orang kita Jawa yang cukup tua. Dicucinya kaki maknya ini, ayahnya dicucinya sambil dia bilang apa? Ayah, kalau ada kekurangan Anda ya, mohon maaf ya ayah. Usia Anda sekarang ini 40 tahun. Terlalu banyak dosa Anda kepada ayah. Maafkan ya ayah.
sambil menetes air mata orang tuanya keluar menetes, diusapnya kepalanya itu, maafkan kau nak, katanya. Subhanallah, keberkahan itu akan Tuhan dapatkan. Lalu Tuhan minumlah air minum juga tadi. Demi Allah, tes ilmu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi bukan dihafal yang banyak. Itulah yang dikatakan Kiai Haji Maimun. Soal hafal Al-Qurannya, setan jadi hafal. Soal hafal hadisnya, setan jadi hafal. Soal sejarah, iblis banyak jadi hafal. Kenapa? Sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun, Allah sudah menciptakan iblis. Aplikasinya Tuhan. Maka yang diminta zikir itu adalah istiqomah. Yang diminta perbuatan itu adalah istiqomah. Istiqomah berat memang. Berat. Saya mohon maaf Tuhan, saudaraku. Saya boleh kita lihat. Saya pakai topi, boleh kita jumpa di mana? Pernah nggak saya tinggal dulu? Oh enggak. Pernah saya tinggal perempuan? Oh enggak. Begitu saya kembali kepada khifah. Oh enggak. Maka bosan tal kemarin orang praktek itu. Kalau sudah kau pakai masker, kau jangan kau pegang, tunduk kepala kau bilang. Kau boleh selamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu ketika orang kita tua kita tidak ada, orang tua kita tidak ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam nasihat-nasihat ulama, seorang ulama besar, Wali Kutub, pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu, beliau melihat kuburan luas, tapi di kuburan itu rame-rame orang tua ngutip. Semua yang ngutip-ngutip, kayak mutiara. Ngutip. Ada orang tua yang di kuburannya itu duduk aja santai. Lalu ditanya, loh Pak, orang itu sibuk ngutip-ngutip mutiaranya, kok Bapak nggak ngutip? Apa katanya? Aku tak usah. Aku sudah dapat. Dari mana dapat? Kau tengok anakku, dia baca Yasin. Kau tengok anakku, dia baca Al-Fatihah. Kau tengok anakku, dia baca doa-doa kepada saya. Subhanallah, terbangun ini Ustaz ini, Tuan Guru ini. Dilihatnya anaknya memang ahli jika saudara hadirin yang mulia Allah. Sampailah kepada orang tua. Tadi sudah dibawakan oleh saudara kita Ustaz Irfan Ahmad, saudara yang muliakan Allah. Disebutkan namanya lagi. Versi Imam Syafi'i itu lebih duduk dia ketika sebutkan namanya. Sebutkan namanya tadi. Nanti duduk. Jadi kalau memang kantor pos, alamatnya di mana? Ini. Saya pernah tinggal, bahkan mantan pacar saya pernah tinggal di situ. Yang sekarang istri saya. Maka kemarin saya kan kalau di rumah, mohon maaf, sekali-sekali datanglah ke rumah. Pas malam Jumat, lihat. Betul nggak apa yang saya katakan? Kalau saya bohong, lemparkanlah rumahku. Tiap malam Jumat saya wirid, bukan di luar, tapi saya wirid bawa ikut anak-anak saya. Termasuk anak saya yang kemarin tamat dari pesantren. Tetap itu. Saya tidak ke masjid, tapi saya tetap jadi imam di rumah. Nggak mau saya. Karena saya berprinsip, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu prinsip saya. Ngapain saya hebat-hebat kali nama di situ. Ustaz Syanu, Ustaz Syanu, Ustaz Syanu, Ustaz Syanu. Tahu-tahu istri saya hantah merantah, tak sholat, tak tahu saya. Anak saya subuh, tak tahu saya sholat, tak tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka yang kita bacakan tadi, insya Allah sampailah kepada mereka, ayah kita, ibu kita, doakanlah. Kita tahu hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh kitab di dunia ini 2400. Inti dari kitab itu adalah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Inti dari kitab itu adalah Al-Quran. Inti jantung daripada Al-Quran itu adalah Yasin. Ummul Quran itu adalah Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Inti Bismillah itu adalah Ba. Inti Ba itu adalah titik. Kalau mau masuk ke dalam. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu jubahnya Allah ini, kita hadiahkan, kita berikan jubah kepada orang tua kita. Insya Allah itulah yang diharapkan mereka. Bayangkan saudaraku, hadirin yang dimuliakan Allah. Andaikan tiba-tiba lah mama kita lewat dari situ, datang diizinkan Allah.
Dibukalah tabir mata kita ini. Sam. Nampaklah kita. Berteriaklah orang itu. Nak. 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 Aku tak butuh hartamu, nak. Tak butuh mobilmu, nak. Tak butuh rumahmu, nak. Aku butuh doamu. Aku butuh doamu, nak. Ibu melahirkanmu, nak. Saudaraku, pertanyaan saya hari ini, sudah berapa kali kita membacakan doa khusus kepada ayah mak kita? Khususkanlah saudaraku yang dimuliakan Allah. Khususkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Menjelang ke akhir, apa hikmah yang harus kita petik dari sini hadirin yang dimuliakan Allah? Yang pertama, bahwasanya almarhumah dan almarhum orang tua kita tamat pesantren, alhamdulillah bertuahan mereka. Sebagaimana disampaikan hadis Rasulullah SAW, 3 itu sudah didapatkan orang tua kita. Yang pertama anak soleh. Saya yakin saudara aku sini semua anak soleh. Ini siapa? Aku lupa aku nama. Walaupun Nanang itu rambutnya begini, ala seleng, tapi saya yakin dia anak soleh. Jangan-jangan beliau lebih mulia daripada kita. Jangan-jangan beliau lebih banyak menghafalkan doa untuk orang tuanya daripada kita. Termasuklah orang tuanya orang yang beruntung. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah itu tadi. Saya teringat kali di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu beliau sedang berbincang-bincang. Ketika berbincang-bincang ditanya, datang malaikat maut. Assalamualaikum ya Khalilullah. Kan Khalilullah dipanggilkan Nabi Ibrahim sama dan Muhammad, kekasih Allah. Alaihissalam. Dengan siapa berbincang? Ini dengan murid saya sekaligus pembantu. Murid saya pembantu sekaligus teman, semua lengkap. Ada apa? Dia senang kali dia katanya. Apa senangnya? Dia mau kawin. Dalam tak dapat jodoh. Ya kan? Setelah itu ditanya. Loh, sayang kali, kapan dia kawin? Nikah? Besok. Kata malaikat Israel apa? Sayang kali ya. Kenapa? Namanya ada sini Tuhan. Apa itu? Besok. Dia akan meninggal. Ibrahim tak bisa ngomong karena memang itu perintah Allah. Tapi singkat cerita saudaraku yang dimuliakan Allah, ditunggu besoknya pesta. Ditunggu punya anak. Ditunggu bahkan besar anaknya. Ditanya, loh, Israel ini pasti dusta nih, pasti nokah nih. Begitu datang malaikat Israel pencabut nyawa, Ibrahim alaihissalam langsung bertanya, wahai Israel, apakah engkau memang pendusta? Setahu saya engkau tidak pernah berdusta. Apakah berbohong? Kata Israel, tidak ya Nabiullah. Sesungguhnya semua yang disampaikan itu benar. Ternyata sedekah itu sangat luar biasa. Apalagi tadi saya dengarkan saudaraku Selantang Ginting, setelah ini tetangga-tetangga dibagi. Alhamdulillah. Berkah. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Kita ini hadirin yang dimuliakan Allah akan meninggalkan dunia fana ini karena kita masih melewati 3 fase. Fase alam ruh, alam rahim, alam dunia. Berarti fasenya masih ada lebih kurang 4 lagi yang harus kita lewati. Oleh karenanya, persiapkan diri kita hadirin yang dimuliakan Allah. Karena saya pun tak tahu lagi apakah di antara kita ini sudah banyak meninggal. Mungkin dalam mereka ini mati lah yang banyak yang sudah pergi. Di antara lebih lain. Tak tahu kita. Hari ini saya mungkin ceramah, jangan-jangan setelah pulang ini saya meninggal duluan. Sama Ledin dalam 2. Kalau Ledin masih lama itu. Kenapa? Karena dia bersih hati. Bersih nih. Orang saya tadi dipaksa kok. Wih, datang ya bro. Kalau nggak datang awas ya. Aduh, aku ada tamu ini, aku bilang. Udah datang aja lah, aku jemput ya. Gak usah biar aku datang, aku bilang. Udah sampai kembali. Saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apapun ceritanya saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, dunia ini perlu kita kejar. Betul. Dengan dunia itu langkah kita untuk mengejar, untuk menuju ke keridhaan Allah.
Tetapi jangan karena dunia ini kita lupa dengan segala-galanya. Jadikanlah semua dunia ini yang kita miliki adalah alat untuk mengejar ridha Allah, mengejar rahmat Allah, mengejar ampunan Allah, dan insya Allah kita mengejar insya Allah surganya Allah. Saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah, kita berharap semua di sini mudah-mudahan insya Allah dengan kajian yang singkat ini walaupun tak kemana, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Kesimpulannya yang pertama adalah kita bersyukur. Yang kedua, berbanyak selawat. Yang ketiga, orang tua kita masih ada, hormati dan hormati dan hormati, muliakan. Demi Allah, andaikan saudaraku memuliakan orang tua saudaraku, bukan saya yang beruntung, tapi saudaraku yang beruntung. Yang ketiga, ada yang dimuliakan Allah. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sering-seringlah doa, jangan putus. Minimal kirimkan Al-Fatihah. Jadi andaikan ditanya para ulama, hampir mungkin 70%, 80% ulama mengatakan doa yang kita bacakan itu sampai. Tetapi kalau saya ditanya, Ustaz, sampai nggak kira-kira itu? Kalau saya bilang, saya nggak tahu. Kalau mau tahu, mati dulu. Saya kasih handphone. Nanti kalau nggak sampai, telepon saya balik. Enggak, sini teringat saya. Ada adik angkat saya, Ojan Lubis, sama Mbak Tia. Jumsu itu, dirinya meninggal waktu itu. Kan udah setengah kali, banyak kali orang datang, orang pejabat. Lu bilang, udah pulang lagi kan? Pulang kemana? Pas kali, pulang kita. Dari wakil Jo, jangan bang, kata dia. Jangan bang, bagi kami nggak sampai itu bang. Loh, kenapa? Bagi mama tidak ada tuh. Kau sakit, kuasa kau, aku bilang. Kau doa kan? Udah aku yang doa, aku bilang. Jangan bang. Enggak, aku doa kan neraka jahanam aja, aku bilang. Oh, jangan bang. Mananya kau yang betul, aku bilang. Disuruh aku doakan kau marah. Kau neraka ke jahanam pula. Kau marah. Bagaimana ceritanya kan? Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kan makanya kita ini kan kata Allah dalam hadis, sesungguhnya saya sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Nah selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau memang ada rezeki kita, bismillah untuk ibuku. Bismillah untuk ayahku. Bismillah untuk anakku. Bismillah untuk siapapun itu. Insya Allah sampai berkah. Rasakanlah, rasakan insya Allah. Sangat-sangat terasa. Sangat terasa. Selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita yang bersahabat ini saling mengingatkan. Saya mengingatkan tuan-tuan bukan berarti saya yang paling alim, yang paling hebat ilmunya, tidak. Tapi saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Demi Allah. Masalah selawat lah ya. Khutbah di komplek wartawan saya kemarin, itu 3 menit saya berhenti. Sampai tanya makan apa Ustaz? Terus di helpet saya menangis. Coba setelah itu di helpet. Memang dahsyat selawat. Boleh dites. Boleh tes. Saya datang tantang orang. Andai ada punya tes ke saya. Kalau mintakan darah ya. Saya berani tanggung. Saya bilang, itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita Islam itu betul-betul memegang Islam itu bukan di akarnya, tapi sudah di batangnya, bukan hanya bunganya. Begitu hari itu tang, oh itu bisa mengobati ini, mengobati bukan. Dudukkan dia, ibaratkan pohon. Tahu akarnya, tahu kulitnya, tahu isinya, tahu hasilnya. Insya Allah, dulu lagi. Dulu. Saya dimintakan bukan berarti saya yang lebih pintar daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya bersyukur ya Allah. Andaikan dari dulu saya tahu Islam ini hebat memang. Kenapa saya dari dulu kau masihkan Islam? Kenapa saya proses ke Kristen dulu, Kristen dulu, Katolik dulu, ini dulu, baru saya ke pesantren. Di mana mulut saya payah menghafal-hafal ayat-ayat, menghafal-hafal hadis. Andaikan dulu ya Allah, subhanallah. Apalagi kita Islam ini mau tahu betul. Maka jangan tahu Muhammad itu siapa Muhammad, anaknya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya papanya Abu Thalib, kakeknya adalah Abu Thalib. Oh bukan di situ. Kalau itu kajian Anda berarti Anda sangat jatuh di bawah. Itu sangat syariat kali. Tajam ke bawah. Anda rasakan insya Allah. Boleh diskusi ke rumah saya. Saya bukan menggurui rumah saya.
Kita duduk sana di rumah santai sambil minum kopi kita. Santai Pak. Di rumah sambil santai. Nah, kemudian saya menyampaikan sebagaimana kata guru kita dulu. Apa maksud dengan ujung makalah? Iya. Saya ketemu dengan orangnya 65 tahun pakai celana segini Tuan. Medan Jakarta dia bawa bus, tak pernah bawa supir. Begitu dia dudukkan hukumnya, bukan lagi kita sampaikan ini jelas begini, ini langsung tonjol. Ini hurufnya jangan salah, kau buka. Hurufnya jangan salah, kau buka. Kau dudukkan di sini, duduknya di sini, komanya di sini, matikannya di sini. Masya Allah. Di sinilah hadirin yang dimuliakan Allah, tuan-tuan guru ijazah saya. Jangan melihat ke sini. Lihatlah sebenarnya yang isinya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kita. Sekali lagi, sayang saya kepada kalian semua. Saudaraku Irfan, sekarang Ustaz, sekali lagi saya bangga kulihat postingannya itu begini. Walaupun pada ibu angkat saya sendiri adalah lahir pas ini bersidah, ya inilah ibu angkat saya, ibu pada sepina. Rumahnya. Kebetulan satu kantor saya pun masih termasuk cucunya tuan guru yang ke-5 ya. Jadi alhamdulillah ada pengikutnya yang begini harus kita dukung. Harus kita dukung sama-sama kita. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Yang baiknya datangnya dari Allah, yang buruknya dari saya pribadi. Karena rumah kami sama Aledin paling dekat, kita agak mau cepat ya. Kita paling dekat. Tutupan tuh. Tebing dia. Tebing. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jalan-jalan dulu, jalan-jalan ke kota Tebing. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada heri yang tak botak. Tak ada daun yang tak berubah. Tak ada tuyul yang tak botak. Tak pernah Ewin yang tak botak. Berarti setiap yang botak bukan tuyul. Kalau aku yang bilang, kalau bapak terserah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di bawah kasur. Kalau ada perkataan saya yang salah, jangan bahas di tempat tidur. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang di tengah jalan. Kalau ada perkataan saya, sikap saya yang salah kepada saudaraku, sahabatku, jangan bahas di tengah jalan. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang lain. Kalau sadar kita manusia yang masih banyak salah, jangan cari kesalahan orang lain. Kepada Allah semohon ampun, kepada hadirin semohon maaf. Ikan sepat, ikan hiu, ikan lele, ikan gabus, ikan gurami. Insya Allah Nama ikan. kita sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya semua lengkap ini. Dengan berakhir ceramah tadi, maka berakhirlah acara kita. Kepada saya mewakili daripada ahli bait, terima kasih banyak atas kehadiran sahabat-sahabat kami, saudara kami, satu perjuangan, satu penderitaan, satu rasa. Hari ini kita tanpa terasa sudah dewasa, sudah punya anak. Tak tahu nanti anak syahidnya kawin sama anakmu. Jadi pesanan kalian kan? Atau sama anak saya tak tahu, tahu saya sama anak tuan syahidnya tak tahu. Yang jelasnya begitu nanti anak saya kawin sama dia tuh. Tuan Syekh, enggak mungkin. Pesan begitu kan. Paling tidak yang dimuliakan Allah. Ini senyum kita ini adalah satu rahmat yang luar biasa. Karena banyak di luar sana, duitnya banyak, uangnya banyak, tapi saya ketawa. Kenapa mikirin utang? Ya kan kreditnya, tapi kita alhamdulillah walaupun ini Aqua, insya Allah ada kopi ya? Ada. Kita tetap sama-sama. Enaklah kalian aku yang bercakap bagi berbuih, yang satu merokok. Mewakili ahli baik, sekali lagi terima kasih banyak. Kalau ada penyambutan yang kurang berkenan di hati, sekali lagi saya mewakili ahli baik. Mohon maaf dan terima kasih banyak kiranya. Mudah-mudahan doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kiranya kepada ibunda kami, ayahanda kami, dan juga orang tua kita semuanya. Sehat dari kita tenangi, saudara kita, saudara kita dan keluarga. Mudah-mudahan insya Allah sehat, semakin banyak rezekinya. Kita tinggalkan, dijauhkan Allah bala dan musibah fitnah. Dan begitu juga kita nanti insya Allah berangkat dari rumah ini, sehatlah kita,
lancar usahakan rezeki kita, berjumpa dengan keluarga insya Allah. Demikian, mari kita tutup kegiatan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung makan lagi, langsung makan lagi. Ambil ayamnya. Ya, lanjut. Ntar dulu, ini untuk dokumentasi dulu. Cu, makan cu. Makan. Iya makan. Bisa lah nih pulang satu ya kan. Panggil Udin makan suruh makan Udin. Odin, nggak kenal Odin. Alhamdulillah. Makan, Din. Meeting. Syukur saya ya yang udah mau datang ya, syukur semuanya. Semoga berkah. Ada 3 juga, cuma dia di talak peta, jadi enak sih itu. Kalau aku sudah sana terus, Iya, mulai kita di Pomdam. di situ semua acara orang. Woi, aku baru